انشاءاللہ مختصر ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور کا کی تقریر ہوگی۔ بہرحال کسی عالم کو مولانا کہنا صحیح ہے یا نہیں، جبکہ مولانا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اصل میں یہ بھی جہالت ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کنفیوژن آتے ہیں۔ کاش آپ کو علم ہوتا تو آپ بھی مومن ہیں آپ کی نہیں مومن؟ بولو۔ اور اللہ بھی مومن ہے، تو آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہی بات ہے۔ آپ اصل میں مولانا یعنی ہمارے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یعنی میں جس کا دوست ہوں، مولا کے معنی دوست بھی ہوتے ہیں، مولا کے معنی بولو دوست بھی ہوتے ہیں، ولی سے ہے، ولی مولا ولی دوست۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا مولا، کیا ہے وہ حدیث، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ تو مولا میں جس کا دوست ہوں، مولا انا میں جس کا دوست ہوں، تو دوست مولانا ہمارے دوست، تو کوئی حرج نہیں ہے کسی صاحب علم کو جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو اس کو مولانا کہنا، یعنی ہمارے دوست یا ہمارے سردار، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ قبرستان کے اندر جھاڑیاں اور گھاس پھوس کو صاف کرنے کے لیے آگ جلا سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں جلا سکتے، نہیں جلا سکتے، بلکہ اسے انتہائی حکمت کے ساتھ اس کو صاف صفائی کر لیں، یہی اس کا طریقہ ہے۔ جلانا اڑانا نہیں چاہیے وہاں آگ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین سلسلے میں کہ بعض لوگ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث سے متعلق جواب، کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھو قرآن و سنت کے اندر ہر چیز تو آپ یہ کہو گے کہ کرسی کا لفظ ہو، فلاں کا لفظ ہو، ایسا تو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ چیز بہت خاص ہو جاتی ہے۔ اما کرسی ہی کیا، آپ تخت کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چارپائی پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ زمین کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز بہرحال نماز ہے، تم اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو۔ اب بیٹھ کے پڑھو، وہ بیٹھنا چاہے چارپائی پہ ہو، چاہے تخت کے اوپر ہو، چاہے کرسی کے اوپر ہو، چاہے صوفے کے اوپر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو۔ اگر زمین پر بیٹھ کے سکون ملتا ہے تو زمین پہ بیٹھ لو، اگر زمین پہ بیٹھ نہیں پاتے تو چارپائی پہ بیٹھ لو، اس پہ نہیں تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے۔ المہم جتنے ارکان صحیح طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں اتنا ادا کیجئے، باقی بیٹھ کر کے یا سو کر کے یا لیٹ کر کے ادا کیجئے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا نا جتنے ارکان، جیسے یہ کرسی ہے، شیخ محترم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے رکوع نہیں کر سکتے، کیونکہ کمر کے اندر مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہے، تو یہ حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے جتنا کھڑے ہیں نماز پڑھیں، جب رکوع کرنا ہو تو آپ پھر کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے رکوع اور سجدہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے تو بھی کرسی رہے گی، البتہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکن ادا کریں گے، پھر رکوع بھی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کریں گے بلکہ عام طور پہ کریں گے، لیکن سجدہ چونکہ آپ نہیں کر سکتے تو کرسی پہ ہی بیٹھ کر کے سجدہ کرنا یہ ہے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ روزے کے مہینے میں سحری کے لیے مائک پر اٹھانا کیسا ہے؟ یہ بددیانتی ہے، یہ بھی جہالت ہے اور حماقت ہے، اور مولویوں کو چاہیے، مؤذنوں کو چاہیے، اور متولیوں کو خاص طور سے، کیونکہ مولوی مؤذن کیا کرے گا بیچارہ، اگر متولی حضرات ٹائٹ ہو جائیں کہتے خبردار اذان کے علاوہ اگر تم نے مائک کھولا تو پھر وہ تمہارا آخری ویتن ہوگا، آخری دن ہوگا، تنخواہ بھی نہیں ملے گی، تم کو نکال بھی دے۔ ہرگز تماشا نہ کرو اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اسلام کو رسوا اور ذلیل کرو۔ مسلمانوں، اپنی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال یہ نہیں کہ میری ماں اور بہنوں سحری کھانے میں 2 منٹ 3 سیکنڈ باقی ہیں، میری بہنوں 2 گھنٹے باقی ہیں، اٹھو سحری کر لو، پھر نعت، پھر حمد، اور پھر تلاوت، اور پھر تقریر، اور پھر تقریر، یہ سب تمام کی تمام سب چیزیں اذیت اور نقصان پہنچانے والی اسلام اور مسلمانوں کو ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنے سے نہیں منع کر رہے ہیں، لیکن بے وقت کی راگنی اچھی نہیں ہوتی۔ جب جس کا وقت ہے وہ وقت پہ ادا کیا کرو، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ ظہر کی نماز آپ
ऐशा में पढ़ो और ऐशा की नमाज आप जोहर में पढ़ो। उल्टी हरकतें ना किया करो। समझे बात कि नहीं समझे? इसलिए मना किया जाए तमाम मुतवल्ली हजरात से, मस्जिदों के माइक सिर्फ अजान के लिए खुलेंगे जब अजान सहरी की अजान खत्म होगी, यानी जब सहरी खत्म हो जाए अजान हो जाए। ये नहीं कि अब बस सहरी का टाइम खत्म हो गया अब सहरी खाना बंद कर दो, तुमने तो किसी का ठेका लिया हुआ है, जो गलत बात है। कुछ लोग औरत की कमाई पर गुजर बसर करते हैं। मसलन किसी की बीवी आलिमा है, किसी की बीवी नर्स है, कोई आंगनवाड़ी में नौकरी करती है और उसका शौहर तंदुरुस्त है, तो क्या वो मर्द तंदुरुस्त रहने के बावजूद उन औरतों की कमाई को खा सकता है? ये तो किस्मत की बात है। आपके मुकद्दर में जूतिया चटखाना लिखा है, मेहनत करना लिखा है। वो भी खुश नसीब है, उसकी बीवी आलिमा है, कमा के लाती है, खिलाती है अपने शौहर को। आपके पेट में क्यों मिर्चियां टूट रही हैं? आपको क्यों तकलीफ? मर्जी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हम क्यों जाएंगे उसमें मसला बयान करें दोनों के प्यार में? हम खामखा जो है मियाँ बीवी कमा। अब वो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है, जानम तुम सो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं लाके कमा के तुम्हारे खिलाऊंगी भी, पाँव भी दबाऊंगी। ऐसा खुश नसीब शौहर मुबारक हो और ऐसी प्यारी बीवी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। लोग सोमो सलाद का पाबंद नहीं, सुन्नत के पैरोकार नहीं, दाढ़ी भी नहीं रखते और ना ही कुरान और हदीस जानते हैं। ऐसे लोगों को सदर, सेक्रेटरी, खादिम बना सकते हैं या नहीं? देखें, एक बात समझें, हम सब गुनाहों से पाक नहीं हैं, हम सब गुनाहों में हैं। अगर आपके जिम्मेदारान कोई उनके अंदर कमी है दीनी एतबार से, तो बजाय ताना और तशनी करने के आप उनके लिए कभी मैं सवाल करने वाले से, जिसने भी सवाल किया हो मेरा भाई, मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा, मैं पूछूंगा, वो मुझे जवाब ना दें ना बोलें, लेकिन वो अपने दिल से पूछें कि जिनके बारे में आपने लिखा है कि वो मस्जिद के मुतवल्ली हों या सदर हों या सेक्रेटरी हों या हाकिम हों या पुलिस वाले हों, आपके जिम्मेदार हो, कोई भी हो, क्या आपने कभी इखलास के साथ नमाज के बाद या सजदे में उनके हिदायत के लिए आपने दुआ की है कि अल्लाह मेरे दोस्त, मेरे सदर, मेरे सेक्रेटरी, मेरे फला, मेरे आला, ये इस गुनाह में अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। अल्लाह, रोया कभी आपने, आंखों से आंसू गिराए? नहीं। ये ताने देना ये गलत बात है। अलबत्ता उनके लिए हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन इदारे चला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं, दाढ़ी न रखने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बड़ा न समझें, आप उन्हें सदर न बनाएं और किसी ऐसे बेवकूफ़ को लाएं जो दाढ़ी रखा हो लेकिन उसे पता ही ना हो कि जो है सीता मर्द थी कि औरत, या सीता मर्द थी कि औरत, तो क्या फायदा? समझ रहे? औरत कब्रिस्तान में जाकर मैयत को देख सकती है या नहीं? है यार, कब्रिस्तान में तो मैयतें दफन होती हैं, वहां कहां से जाके देखेगी? वो कब्र खोद के देखेगी? हैं? कहाँ? हाँ, घर पर अपने मैयत को देख ले, क्या हर्ज है? उसका बाप है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसमें क्या कबाहत है? मैयत देख सकती है और शौहर अपनी बीवी को देख सकता है। ये तो कुछ लाइलम जाहिलों ने कह दिया है कि औरत मर जाए तो उसकी चारपाई भी उसका शौहर नहीं छू सकता है। मालूम है आप लोग, बेचारे शौहर को वहीं से अलग कर देते। नहीं 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 नहीं, अब ये तेरी बीवी नहीं रही, अब इसकी चारपाई के करीब भी मत आना, छूना भी नहीं, देखना भी नहीं। मैंने कहा अच्छा, और जो लोग जनाजा उठा करके चारपाई कब्रिस्तान तक ले जाते हैं सैकड़ों कंधे बदल बदल करके, वो कौन है? ये तो बेचारा हकीकी शौहर है, और जो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं अपनी मरने के बाद, वो सब कौन हो गए उसके? ये सब हिमाकत वाली बात है। मैयत को घर में, अरे यार आप लोग बहुत शोर कर रहे हो, आप ही लोग बोल लो, आप ही लोग चुप शोर कर लो तो ठीक है, मैं बैंक खत्म कर दे रहा हूँ। खलास पढ़ा।
ज़कात उल फित्र में तलबा का खर्च, ज़कात उल फित्र तलबा में खर्च करने का क्या हुक्म है? ज़कात उल फित्र जो है गरीब गुरबा में खर्च करना चाहिए, और ज़कात उल फित्र के मुस्तहिक वो लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। जो ज़कात के जो मुस्तहिक अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैह, वो पूरे 8 मसारीफ है ना, वो 8 मसारीफ जितने भी हैं वो ज़कातुल फ़ित्र उसके मुस्तहिक हैं। तो तलबा भी गरीब गुरबा में आते हैं, उनके लिए भी खिलाने में कोई हरज नहीं है। ज़कातुल फ़ित्र गुरबा और मसाकीन के पास ईद की नमाज से पहले पहुंचना चाहिए या बाद में? जबकि हमारे यहाँ ज़कातुल फ़ित्र ईद की नमाज के बाद गुरबा में नहीं, नमाज से पहले ही गुरबा और मसाकीन में इसे पहुंचा देना चाहिए, तक़सीम कर देना। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।